वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी माफी चाहुंदे आ क्लास जिहड़ी सी रुक गई सी, विच रोकनी पै गई क्योंकि बाबा लखा सिंह जी आ गए। फिर उन्होंने भी इस सारे उपराले का जायजा लिया है ते तां करके थोड़ा क्लास विच आपां नूं 10 मिनट रोकनी पै गई। तो आप जी जुड़ चुके हो। हुण आपां जिहड़ी सिख रहत मर्यादा रोज विचारते अज आपां कीर्तन दे बारे जिहड़ी है वो गलबात करनी है। आप जी दे सामने ये स्लाइड आ रही है, आप जी देख लो। हाँ जी, संगत विच कीर्तन दे बारे जो आ रहा, कीर्तन का सब तो पहला कूड़ा नंबर आप जी दे सामने है। साध संगत कि संगत विच कीर्तन केवल सिख ही कर सकता है, भाव अमृतधारी सिख ही कीर्तन जिहड़ा है वो कर सकता संगत विच। हाँ, अपने तौर ते घर दे विच कोई भी किसी तरह भी कीर्तन जिहड़ा वो कर सकता है, पर संगत विच कीर्तन जिहड़ा है वो एक सिख ही कर सकता है। उस तो बाद नंबर एड़ा कीर्तन गुरबाणी नूं रागां विच उचारण नूं कहिंदे हन। जो कीर्तन असीं करदे आ वो कीर्तन गुरबाणी नूं रागां दे विच गायन करन नूं कीर्तन कहा जाता है। असल च जे आपां कीर्तन की गल करिए कि कीर्तन की परिभाषा की है ते उहदे बारे ते फिर आपां ये गल विचारांगे कि कीर्तन का अर्थ हुंदा है कीर्ति करना, परमात्मा की उस्तत नूं गाउणा। गुरु नानक साहब ने यह मर्यादा बन्नी जदों सतगुरु गुरु नानक साहिब भाई मरदाना जी नाल मिलाप हुंदा है ना, ते भाई मरदाना एक साखी बड़ी सुंदर आउंदी है कि जदों भाई मरदाना जी अपने परिवार दे विच आउंदे आ ते आके अपनी पत्नी नूं पुछदे आ कि की बनाया। वो कहिंदी घर दे विच ते राशन नहीं हैगा, किते मंग के लियाओगे तो कुछ बनावांगे। ते साध संगत भाई मरदाना जी फिर घर दे विचों खफा होके गुस्सा होके ते वापस एक बोड़ दी छां दे हेठां जा बहिंदे आ। उस दरख्त दे एक पासे जगत जलंदे नूं तारनहार सतगुरु गुरु नानक साहब बैठे हुंदे आ ते ये मरदाना दूसरे पासे बैठा ते इहदे मन दे विच बड़े झोरे ते बड़ियां जिहड़ियां हन मन दे विच बड़ियां गल्लां आउंदियां हन कि किहो जिहा समा आ गया, मैनूं ते रोटी खाण नूं भी नहीं मिलदी पई। इहो जिहे झोरियां दे विच कहंदा चल कोई नहीं आपां कुछ गाउने आ। इन्हें फिर गाउणा शुरू कीता ते साज बड़ा सुंदर वजाया ते उस समय फिर कहिंदे आ कि गुरु नानक साहब ने सुनिया इहनूं। जो सुनिया तो गुरु नानक साहब दूसरे पासे उठ के ते भाई मरदाना जी कोल आ गए। भाई मरदाना जी कोल आके इन्ना कहा कि भाई साहब भाई मरदाना जी नूं कि पुरखा तू कीर्तन बड़ा सोहना करता है, तू गाउणा बड़ा सोहना है, जेकर तू इस गाने दे विच अकाल दी उस्तत परमात्मा दी उस्तत गायन करे ना ते बड़ा जीवां दा भला होवे। ते भाई मरदाने ने कहा कि ठीक है जी, जो तुसीं कहंदे हो वो कर लिया करांगे। ते गुरु नानक साहब ने कहा तू मेरा साथ देवेगा कीर्तन करन दे विच? जे तू मेरे नाल चले ते मैं जिहड़ा है जगत जलंदे नूं धारना है, जे तू मेरे नाल चले ते तेरा भला होवेगा। ते भाई मरदाने ने पैंदे लैंदे गल कही कि बाबा मिलेगा की, क्योंकि गुरु नानक साहब नूं जानते सन कि ते अपने घर बार नूं लुटाउण वाला मनुख है, इन्हें की देना। ते मरदाना जी ने एकदम कह दिता कि मैनूं मिलेगा की। गुरु नानक साहब ने कहा कि जे तू अकाल दी उस्तत अपने गायन दे विच अपने कीर्ति दे विच करेगा, तेरा भी भला होवेगा, तेरे परिवार का भी भला होवेगा, तेरा लोक भी सवरेगा ते परलोक भी सवरेगा। ते भाई मरदाने ने कहा कहंदा जी वो तो ठीक है पर धन पदार्थ कुछ मिलेगा? गुरु नानक साहब ने कहा कि तेरे कोल किसी तरह की कोई टोट ही नहीं रहनी,
ਤੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਅਖੀਰਲੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਰਖਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 31 ਰਾਗ ਮੁੱਖ ਹਨ ਤੇ 31 ਰਾਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਗੀ ਆਵੇ ਉਹ ਟੂਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੁਰਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਸਨ, ਜੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੰਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 31 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਟਿਊਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐੜਾ ਨੰਬਰ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਈੜੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰੂਪ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮਨਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 7, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋਟੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਤੇ ਵਾਧੂ ਤੁਕਾਂ ਲਾ ਕੇ
ਧਾਰਨਾ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਚ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਗ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜਤਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੈਲੀ ਬੜੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਰਾਗ ਗਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਰਾਗੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ, ਵਾਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ
गुरु का मेन दर्शन है। फिर उस तो बाद वाक लैन तो बिना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का रुमाल चुक के दर्शन करना जा कराना मनमत है। जो गुरु ग्रंथ साहब जी का आप मुख वाक लेना उदों ही जिहड़ा रुमाला चुकिया जाए, जां जी असी सहज पाठ करना उदों ही जिहड़ा है मंगल पढ़ के ते रुमाला चुकिया जाए। अदरवाइज असी जिहड़ा है रुमाला चुक के दर्शन नहीं कर सकते, ये मनमत है। इस गल नूं असीं सुधारना है। इनू दर्शन नहीं कहते क्योंकि दर्शन जिहड़ा आ वो गुरबाणी का वाक सुनने विच है। गुरबाणी नूं सुनना ते गुरबाणी नूं मनना ही गुरु का दर्शन है। संगत विच एक वक्त इको गल होनी चाहिए, कीर्तन जा कथा, वख्यान जा पाठ। ये गल दे उत्ते सानू थोड़ा जिहा रोके चंगी तरह आपां गल करांगे कि इस गल दे उत्ते सानू ध्यान देना चाहिए विशेष तौर दे उत्ते कि जे गुरुद्वारा साहिब दे विच कीर्तन हो रहा है तो ये नहीं कि जे साडा नितनेम अमृत वेले असीं नहीं कीता ते असीं गुरुद्वारे आगे अगे कीर्तन हुंदा पिया ते असीं कहने भी चल आनंद साहब मेरा अज रह गया ते मैं बैठ के गुड़का साहब खोल के ते आनंद साहब कर ला। नहीं, ये गल गलत है, ये गल मनमत है। असल च जे कीर्तन हो रहा ते कीर्तन ही होवे, कीर्तन ही सरवण कीता जावे, ये मर्यादा है। हाँ, जिवें गुरुद्वारा साहब असीं जाने आ ते जे उत्थे आपां पाठ करना है ते कई जगह मैं देखिया कि गुरुद्वारे साहिबान दे विच एक वखरा रूम, एक वखरा कमरा जिहड़ा बनाया हुंदा पाठ करन वास्ते। इस तरह का एक प्रबंध कर देना चाहिए प्रबंधकां नूं, जिथे बैठ के विशेष तौर पर कोई पाठ ही करे, उत्थे बैठ के अपना पाठ कर लवे। जे किसी ने सुखनी साहब का करना वो कर लवे अपनी मर्जी के नाल। पर जे दरबार हाल दे विच कीर्तन हो रहा है ते उत्थे कीर्तन ही चले, असीं वखरा गुटका लैके पाठ ना करिए। ते जे उस जगह के उत्ते वख्यान हो रहा है, कथा हो रही है, तो उत्थे आपां पाठ नहीं कर सकते, उत्थे आपां कीर्तन नहीं कर सकते। एक समय इक्को ही कारज होवे। इहदे उत्ते एक बड़ी सुंदर वीडियो भी यूट्यूब ते मिल जाएगी। वो बच्चे नूं पढ़ा रही है कोई टीचर, ते बच्चा जिहड़ा है वो नाल साइंस पढ़ा रही है टीचर, ते बच्चा नाल मैथ की बुक भी खोल के बैठा है। ते ओहदी टीचर उहनूं कहंदी है कि तू ये मैथ की जिहड़ी आ बुक ये क्यों खोली है, मैं ते तैनूं साइंस पढ़ा रही हाँ। वो कहंदा कि मैडम जी तुसीं भी गुरुद्वारा साहब गए सी, उत्थे एक पासे कीर्तन हो रहा सी ते तुसीं गुड़का साहब खोल के ते पाठ करी जांदे सी। ना तुहाडे पल्ले कीर्तन पिया ते ना तुहाडे पल्ले गुरबाणी पई। ये गल जिहड़ी है ध्यान च रखण योग है, बड़ी समझण योग आ कि जे कीर्तन हो रहा ते कीर्तन ही होवे, जे पाठ हो रहा ते पाठ ही होवे, जे किसी गुरबाणी की कथा हो रही है कथा होवे, जे वख्यान हो रहा तो वख्यान ही होवे। ये गल सानू ध्यान च रखनी चाहिए। हाँ, जे तुहाडा अमृत वेले नितनेम रह गया है ते उहनूं अपने सारे दिन दे विच किते भी तुसीं बैठ के उहनूं पूरा कर सकते हो, जिथे तुसीं तुहाडा वेल मिले। ते सब तो जिहड़ी विशेष गल है ध्यान रखण योग कि गुरबाणी कंठ कीती जावे, क्योंकि जदों असीं गुरबाणी कंठ कर लैंदे आ ना, फिर साडा जे आनंद साहब का पाठ रह गया जां साडा तप प्रसाद सवैये रह गए जां जाप साहब रह गया, वो असीं फिर अपने वेले टाइम दे विच कंठ गुरबाणी दे नाल कर सकते हैं। क्योंकि हुंदा की है कि असीं कई वारी रात लेट सौना हुंदा, कई वारी किते कोई कारज ऐसा पै जांदा सानूं कि असीं 12 वजे सुते ते अमृत वेले साडे कोल जल्दी ना उठिया गया, ते असीं पहली गल ते कोशिश करिए अमृत वेले उठ के ही नितनेम दा जिहड़ा पाठ कीता जावे। पर जे किसी कारणवश साडे कोल नहीं अमृत वेले उठ के पाठ होया जां साडी सेहत ढिल्ली है अमृत वेले नहीं उठिया गया, ते उस नितनेम नूं असीं अपने पूरे दिन च पूरा कर लईए। ते इहदे वास्ते सब तो सौखा ते चंगा तरीका इह आ कि उस गुरबाणी नूं असीं कंठ कर लईए, तां कि सानूं कोई दिक्कत ना आवे। जे असीं मतलब बाइक दे उत्ते किते जा रहे हां, 2-3 किलोमीटर का सफर है, तो उस 2-3 किलोमीटर के सफर दे विच असीं तप प्रसाद सवैये 10 सवैये हन ते वो पढ़ ले जाण, कंठ होणगे ते फिर ही पढ़ांगे ना। इन्हां गल्लां नूं जिहड़ा ध्यान च रखना चाहिए, ना कि जे गुरुद्वारे बैठ के असीं अपना पाठ जिहड़ा वो पूरा करिए। ते जे गुरुद्वारा साहिब दे विच विशेष जगह बनी हुई है, वखरा कमरा वखरा रूम बनिया होया, वखरी जगह बनी हुई है, तो उत्थे बैठ के असीं पाठ कर सकते हैं। जिवें श्री हरमंदर साहब आपां जाने आ, हरमंदर साहब जदों असीं थल्ले बैठ के पाठ करदे सानूं पाठ नहीं करन दिंदे। जदों असीं उपर चल जाने आ फिर वो कहंदे इत्थे बैठ के तुसीं पाठ
कर सकते हो, क्योंकि उपरले पासे कीर्तन नहीं हो रहा हुंदा, कीर्तन हेठां हो रहा हुंदा। इस करके ये जिहड़ी मर्यादा बनी हुई है, इस मर्यादा नूं सानूं ध्यान च रखना चाहिए कि जे गुरुद्वारे साहब कीर्तन हो रहा तो उत्थे कीर्तन ही होवे, जे पाठ हो रहा तो उत्थे पाठ ही होवे, ते होर तरह की जिहड़ी वाधू गल वो ना होवे। उस तो बाद दीवान समय संगत विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया केवल सिख मर्द जां तीवी जो मर्द ते तीवी आ वो अमृतधारी होने चाहिए, भाव वो सिख होने चाहिए आ जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया बैठ के चौर साहब करन, जां जिहड़े कथा दे विच दीवान दे विच संगत दे विच जिहड़े वो बैठे होण। हाँ, अपने तौर दे उत्ते तुसीं घर दे विच पाठ जिन्ना मर्जी कर सकदे हो, भावें वो सिख है भावें नॉन सिख है, जिन्ना मर्जी पाठ करे, किसी तरह की कोई किसी नूं जिहड़ा रोकिया टुकिया नहीं जाता। पर जो दीवान दे विच असीं हाज़र हुंदे आ, उस समय जिहड़ा है एक ग्रंथी सिंह जिहड़ा वो तैयार बर तैयार होवे, चढ़दी कला वाला सिंह होवे, उहनूं मर्यादा पता होवे, उही बैठ के दीवान दे विच गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया बैठ सकदा। ताबिया हुंदा गुरु ग्रंथ साहब जी दे आपां हजूरी च बैठ के ते चौर साहब करना जां वाक लैना, उहनूं ताबिया बोलिया जांदा। ते इहदे नाल ही इत्थे एक गल जिहड़ी है भरम पैदा हो जांदा है। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਛੇ नहीं सानू रखना चाहिए, इन्हां दा खास करके ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आपां इस गल्लां दे उत्ते लड़ नहीं सकदे किसी नाल कि भाई तू क्यों बहना है, मैं तेनू बहन ही नहीं देना, है ना। इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां असीं नहीं कर सकदे। हाँ, आपां उस बंदे नू ये गल समझा जरूर सकदे हां कि भाई ये मर्यादा नहीं है, इस मर्यादा नू तुसीं गलत जिहड़ी इहदी वरतों कर रहे हो, कोई अमृतधारी सिंह जिहड़ा उहनूं ताबिया बिठाया जावे। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਕ ਲਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਵੇ, ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੱਸਾ ਨੰਬਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪਾਠ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, उस समय जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया बैठ के पाठ जिन्हें सुनाना है वो सिख ही होवे, ते अपने तौर ते कोई गैर सिख भी पाठ जिन्ना मर्जी करे, उन्होंने किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। हाहा नंबर हुक्म लैन लगिया खब्बे पन्ने दे उतले पासियों पहला शब्द जो जारी हुंदा है मुढ़ तो पढ़ना चाहिए। जिन्हां ने मुख वाक लैना है गुरु ग्रंथ साहब जी का, उन्हां वास्ते ये बड़ी वड्डी गल है जो पंथ ने मर्यादा निर्धारित की है कि जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप खोलते हैं तो उन्होंने खब्बा हथ जिहड़ा साडा हुंदा है उस पासे उपरले पन्ने तो असीं जिहड़ा शब्द वो आरंभ करना हुंदा है। पर जे किते उस शब्द का मुढ़ पिछले पन्ने तो शुरू हुंदा है तां पत्तरा परत के पढ़ना शुरू करो अते शब्द सारा पढ़ो। जे वार होवे ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੁਕ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
पर जे वो शब्द खब्बे पन्ने तो दूसरे पासे शुरू हो रहा तो आप पन्ना जिहड़ा इस तरह परत लेना, परत के पन्ना फिर इधरले पासे जिहड़ा थल्ले शुरू हुंदा जिवें धरासरी जां सोठ महला पंजवां, धरासरी महला पंजवां, इत्थों असीं शुरू करके फिर अंग परत के इधरले पासे समाप्ति करते हैं। फिर ये नाल ही जे किते सलोक वारां दे विचों मुख वाक आ जावे ते उस उन्हां वारां दे विच 2 सलोक ते एक पौड़ी हुंदी है ते पौड़ी ते जाके असीं मुख भाग की समाप्ति करनी है। 2 सलोक पढ़ के फिर पौड़ी पढ़ के ते पौड़ी के अखीर ते जाके समाप्ति करनी। ज़्यादातर हर शब्द के अखीर के उत्ते नानक नाम आउंदा है ते जिथे नानक नाम आउंदा है उस जगह के उत्ते असीं जाके भोग पाउणा है, भाव समाप्ति करनी मुख भाग की। ते जे कोई ग्रंथी सिंह जां होर कोई सिख है इस तरह करता है कि वह सज्जे पासियों मुख भाग लैंदा है जां विचों मुख भाग लैंदा है, ते उहनूं इस गल नूं समझा दो कि भाई जो मर्यादा है वह खब्बे हाथ तो उपरों मुख भाग लैण दी मर्यादा है, ते आप जी इस गल नूं सुधारो ते इस गल वल चलो कि जो मर्यादा पंथ ने निर्धारित की है वही मर्यादा जिहड़ी चले। हाँ एक गल जरूर है कि जो मुख वाक है वो भावें कि सारी की सारी बाणी ही मुख वाक है, पर जो पंथ ने यह मर्यादा निर्धारित की है, क्यों निर्धारित की? क्योंकि जदों सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया सी पहला, उस समय जिहड़ा मुख वाक आया सी वह भी खब्बे हाथ उपरों आया सी। ठीक है जी, जो शब्द आया सी वह भी खब्बे हाथ उपरले पासों आया सी ते इहदे नाल ही जदों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरता गद्दी बख्शिश की, उस समय भी जिहड़ा मुख वाक सी वह खब्बे हाथ उपरों ही पढ़िया गया सी। इस करके पंथ ने मर्यादा निर्धारित की है कि जिहड़ा मुख वाक है वह खब्बे हाथ उपरों ही लिया जाए। ये हर सिख नूं जिहड़ा है इहदा ख्याल रखना चाहिए। कई बारी कई पुछ लेंदे आ जी मुख वाक कितना लैना चाहिए, कित्थों लैना चाहिए, ते उन्हां वास्ते ये गल जिहड़ी है वो निर्धारित की है पंथ ने, वो ध्यान रखण योग है। नंबर कक्का दीवान की समाप्ति जां भोग दा अरदासा होके अंतिम हुक्म लिया जाए। दीवान की जदों समाप्ति हुंदी है भोग का अरदासा सोध के फिर अंतिम हुक्म लिया जाए, उस समय भी जिहड़ा असीं हुक्मनामा वो लैके फिर ही प्रशाद वंडदे हैं। इहदे विच सानूं ये तो पता ही आ, इहदे विच कोई दो रावा नहीं कि जदों भी दीवान की किसी भी दीवान की समाप्ति हुंदी है अरदास हुंदी है, फिर अरदास तो बाद अखीर दे उत्ते मुख वाक लिया जाता है ते उस मुख वाक लैण तो बाद ही कड़ाह प्रसाद वरता के दीवान की समाप्ति हुंदी है। ये जिहड़ी आ ये ते सानू इस मर्यादा का बहुत चंगी तरह पता है। ते हाँ जदों कड़ाह प्रसाद की देग आवे, जदों अगे कड़ाह प्रसाद का जिक्र आएगा उत्थे आपां विचार करनी कि जदों कड़ाह प्रसाद की देग आवे उदों आनंद साहब दी 6 पौड़ियां पढ़नियां जिहड़ियां वो बड़ियां जरूरी हैं। सो इत्थे जिहड़ा है ये मर्यादा हुक्म लैण दी मर्यादा सी। हुण उस तो बाद आपां कीती सी कल गुरुद्वारे की मर्यादा, अज असीं कीर्तन की मर्यादा हुक्म लैण की मर्यादा जिहड़ी वो कर लई है। इस तो बाद सधारण पाठ की मर्यादा जिहड़ी है जिन्हों असीं सहज पाठ कहने आ उहदी की मर्यादा है, उहदे बारे पंथ का की कहना है वो आपां हुण विचारना है। इहनूं सधारण पाठ भी कहंदे आ जी। सधारण पाठ तो भाव कि जिहड़ा जदों भी तुहाडा समां लगे जिस पाठ नूं तुसीं पढ़ लो उन्हें सधारण पाठ जां सहज पाठ भी शब्द वरतिया जाता है। सब तो पहली गल हर एक सिख नूं वस लगे अपने घर विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश करन दा वखरा ते निवेकला स्थान नियुक्त करना चाहिए। हर सिख नूं एक वखरा अपने घर दे विच स्थान रखना चाहिए जिथे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करे। भावें कि कईयां दे घर छोटे हुंदे आ नहीं जगह हुंदी, पर अजकल बड़ी सहूलत आ गई आ कि सानू जिहड़ियां 4 पोथियां शब्दार्थ मिल जांदियां, जे नहीं तो सानू 2 पोथियां जिहड़ियां ना गुरबाणी दियां वो प्राप्त हो जांदियां। साफ सुथरी जगह देख के उस जगह के उत्ते सानू वो पोथियां रख लैणियां चाहीदियां। ते जे हो सके जे तुहाडे घर दे विच जगह हैगी आ ते तुसीं ओहदी इंक्वायरी करवा के सिख प्रचारक दे कोलों ते श्री दरबार साहब तो
एक स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी का मंगवा सकते। इंक्वायरी करने वास्ते ਇਹਦਾ प्रोसीजर की है गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लैने वास्ते कि ਤੁਹਾਨੂੰ अपने इलाके ਦੇ चलो ਇੱਥੇ ਦਾ सिस्टम हो रहा है ਤੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप रखना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਐੜਾ हर एक सिख सिखनी बच्चे बच्ची नूं गुरमुखी पढ़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना सीखना चाहिए। ये गल जिहड़ी है बड़ी जरूरी है साध संगत कि हर ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अपनी मात भाषा गुरमुखी सीख के ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना सीखना चाहिए है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करने दे नाल ही साडी लगन जिहड़ी है गुरु घर दे नाल हुंदी है। नहीं तो ज़्यादातर की है कि गुरबाणी का पाठ सानू जां तां नितनेम आउंदा हुंदा जां सुखनी साहिब का पाठ आउंदा हुंदा। इस तो इलावा असीं ज़्यादा पाठ नहीं सीखते, पर यह बड़ा जरूरी है कि सानू सारी गुरबाणी का पाठ जिहड़ा आउणा चाहिए सानू, क्योंकि ये बड़ा सतगुरां ने ताकीद की आ कि हर सिख जिहड़ा आ वो गुरबाणी दे नाल जुड़ के रहे। ते जे गुरबाणी नाल सिख जुड़िया है तो फिर ही उहदा भला हो सकता है। इस करके जिहड़ा सहज पाठ है हर सिख नूं अपना एक सहज पाठ जिहड़ा है वो रखना चाहिए। वो सहज पाठ रख के ते वो भावें वो अपनियां दो पोथियां तो करी जावे ते भावें घर दे विच जे उन्हां अपना रखिया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप ते भावें उस तो करी जावे। ये जिहड़ा बड़ा जरूरी है हर सिख दे लई। नंबर ईडी हर एक सिख अमृत वेले प्रसाद छकण तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का हुक्म लवे। जे इस विच उकाई हो जावे तां दिन विच किसे ना किसे वेले जरूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करे जां सुने। सफर आद औखड़ वेले दर्शन करन तो असमर्थ होवे तां शंका नहीं करनी। हाँ ये जरूरी है हर सिख दे लई कि अमृत वेले उठ के ते जे घर दे विच सरूप हैगा फिर ते मुख वाक जरूर लवे, जे नहीं है फिर गुरुद्वारे का जिहड़ा समा हुंदा है भोग पैण दा उस समय तक अपना नितनेम संपूर्ण करके गुरुद्वारे पहुंचे ते गुरुद्वारे आके अरदास में शामिल होके मुख वाक लैके कड़ाह प्रसाद की देग जिहड़ी ओह लैके ते फिर घर नूं जावे, जां मुख वाक आप पढ़े ते जां मुख वाक सुन के फिर वो अपने घर नूं जावे। इस तरह उहदे दिन की जिहड़ी आरंभता होवे। पर जे किते ऐसा समा बन जावे कि गुरुद्वारे नहीं आया गया तो फिर दिन दे विच जरूर एक बारी जाके गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ सुने, भाव एक बारी जरूर जाके गुरुद्वारे दर्शन करे ते जाके उत्थे पाठ जिहड़ा वो करे जां सुने। फिर उहदे नाल ही जे तुसीं किसी सफर दे विच हो ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे तुसीं दर्शन नहीं कीते ते तुहानूं इस गल दा शंका नहीं करना चाहिए कि अज मैं दर्शन नहीं कीते। कोई गल नहीं, तुसीं वो दर्शन जिहड़े अगले दिन भी जाके पहुंच के जिहड़ा कर सकते हो। इस गल दा शंका सिख ने नहीं करना। नंबर 7 चंगा तां यह है कि हर एक सिख अपना सधारण पाठ जारी रखे ते महीने 2 महीने मगरों जां जितने समय विच हो सके भोग पावे। हर सिख नूं एक सहज पाठ रख लेना चाहिए है। वो सहज पाठ रख के ते ओहदा घट तो घट 1 जां 2 महीनों दे विच विच भोग पावे। जे नहीं पाया जा सकता तो फिर जिन्ना भी समा जदों भी ओहदा समा लगे ते तुसीं भोग जिहड़ा वो पा सकते हो। पर सहज पाठ रखना जरूरी है हर सिख दे लई। हर सिख नूं अपना एक सहज पाठ रखना
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਹਾ ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਫਿਰ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ 1 ਪੌੜੀ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਠ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਪਰ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ ਭੋਗ ਦਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਉਸ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇਗੀ
ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ 45 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੈਲੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਸਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਰੰਭ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਥੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ? ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ, ਉਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਵਾਕ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਖੱਬਾ ਯਾਨੀ ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ, ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਨਾ ਪਰਤ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਢਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਗ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੰਗ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਸਹਿਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਘਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਕ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁੱਖ ਵਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਲੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 6:30 ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਰੂਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।